اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ ہمارے تمام سنی بھائی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہابیوں کا بہت بڑا مناظر بنا گھومتا ہے، اس کا نام ہے غیر مقلد رجا۔ یہ وہابیوں کا آج کی ڈیٹ میں بہت بڑا مناظر بنا گھومتا ہے، لیکن اس کو آتا اور جاتا کچھ بھی نہیں ہے، ایک نمبر کا جاہل شخص ہے، سب کے سامنے ذلیل ہوتا پھرتا ہے۔ تو ہم نے اس سے وسیلے پر بات کی ہے اور یہ کیسے بھاگا ہے فون کاٹ کے، کتنی جہالت دکھائی ہے، آپ سن سکتے ہیں۔ ہم نے یہ دعویٰ پیش کیا وسیلے پر کہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اعظام اور ہمارے نیک اعمال یا دیگر جو بھی ہستی ہیں، جو بھی اللہ کی بارگاہ میں مرغوب ہیں، قبول ہیں، اللہ کے قریب ہیں، ہم ان کا وسیلہ لیتے ہیں اور اس کو ہم جائز کہتے ہیں۔ تو اب اس نے کیا سوچا کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا جیسا کہ ان لوگ کا دعویٰ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات مبارک کے بعد وسیلہ لینا شرک ہے، بدعت ہے یا حرام ہے۔ تین دعوے ہیں ان مکاروں کے، ایک پر بھی نہیں ٹکتے، یہ کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر۔ تو ہم نے یہ کہہ دیا تو یہ ہم سے سوال کریں گے، کیا تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات مبارک کے بعد وہ اللہ کے قریب نہیں رہے؟ تو یہ سوچ تو پھر یہ گھبرا گیا کہ پھر میں اس کا جواب کیا دوں گا، اس لیے اس نے اپنا دعویٰ ہی پیش نہیں کیا اور مکاری دکھانے کی کوشش کی اور ہم سے کہنے لگا تمہارا دعویٰ ہی مبہم ہے، ادھورا ہے، جبکہ ہم نے مکمل دعویٰ کر دیا تھا کہ اللہ کے بارگاہ میں جو بھی شے قریب ہے، اللہ کو محبوب ہے، ان کا وسیلہ لینا جائز ہے، جیسا کہ اللہ نے سورہ معاہدہ اور آیت نمبر 35 میں فرمایا ہے کہ اور اللہ کا قرب حاصل کرو۔ تو اب اللہ کے جو بھی شے قریب ہے ہم اس کے وسیلے کو جائز کہتے ہیں، کوئی بھی ہستی ہو۔ تو یہ مکاری کرنے لگا، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ اور دعویٰ ہے اس پر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک کے بعد ان کا وسیلہ لینا ناجائز ہے، شرک ہے، بدعت ہے۔ تو اب ہم سے اگر انہوں نے سوال کر لیا کہ یہ تو کہنا چاہتا ہے کہ وہ اب اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں رہے، مرغوب نہیں رہے، محبوب نہیں رہے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں، تو میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ تو یہ ہمارے دعوے پر ادھورا ہے، مبہم ہے، اور یہ سب باتیں کرنے لگا اور شرائط بھی اس نے توڑی، اصول بھی توڑے اور فون کاٹ کر کے بھاگ گیا۔ اتنا برا ذلیل ہوا ہے، اس کو ضرور آپ سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں میں ان کی جہالت عام ہو سکے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کل تو ایک دھلائی ہوئی نہیں تو یہ چین نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے؟ چین چین ہوا نہیں تو یہ کل دھلائی کھا کر چین نہیں ہوتا ہے بیٹا، چین نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا ہوتا اب ہے؟ چین ہوتا ہے، چین نہیں ہوتا ہے، چین ہوتا ہے۔ پین پین نہیں، ذرا کان صاف کر جا کے سن کیا میری ہوتا بات۔ ہے؟ چین نہیں ہوتا، CHAIN۔ چین نہیں ہوتا ہے، چین کہہ رہا تھا تو کیا ہوتا ہے پھر؟ چین ہوتا ہے۔ ہاں کیا ہوتا ہے بتا نا۔ دکھا کہاں لکھا ہے چین؟ ابے تو بھی تو کہہ رہا کیا ہوتا ہے پھر بتا نا۔ ابے چین نہیں ہوتا ہے، میں کہہ تو رہا ہوں۔ کیا ہوتا ہے پھر؟ چین ہوتا ہے، چین۔ چین؟ ہاں میں نے یہ بولا کہ چین نہیں ہوتا، یہ کہہ رہا چین نہیں ہوتا، تو نے چین ہوتا ہے۔ کہا تو چین کہہ رہا تھا، چین۔ میں نے کہا چین نہیں ہوتا ہے، چین ہوتا ہے۔ تو بولا نہیں چین ہی ہوتا ہے۔ ابے کیوں تو سن اتنی لے، جلالت دکھاتا ہے اپنی؟ ارے سن لے رجا، بھاگنے کے راستے میں اپنا بات کرے گا یا چل بھاگے گا؟ ایک کام کرتے ہیں اپن لوگ یا ابھی بات کرے گا انشاءاللہ۔ گوگل میٹ پر یا واٹس ایپ پر بات کرے گا؟ ابھی یہ بتا، نام مرغانی مت بتا۔ کون اب بات بتا، کرے گا؟ سن لے سن، مجھ سے کرے گا کہ امان سے کرے گا؟ تیرے لیے آفر ہے، کوئی بھی بندر کر تیرے دے۔ لیے آفر ہے۔ اگر امان سے کرے گا تو تھوڑا دھوئے گا، اگر میرے سے بات کرے گا تو تجھے اتنا دھوں گا تیری مری ہوئی نانی یاد آ جائے گی۔ موضوع کیا رکھے گا؟ ہاں وسیلہ۔ موضوع کیا رکھے گا؟ حلال موضوع حلال رہے گا۔ کرے گا حلالہ کا کیا معنی ہے؟
अरे करेगा क्या जीप पे? हलाला का माना क्या है? हमारा रिकॉर्डिंग चालू राजा। है, करेगा क्या जीप पे? हलाला का माना तो बता। बात करेगा, वो तो सब मालूम हो जाएगा पहले। यहाँ चल पर ठीक है, अगर चल तू इस ठीक है, मौजू मैं- पर बात करेगा। चल ठीक है, मैं हलाला पे अमन से बात करूँगा, अमन से बात करूँगा हलाला पे। सहरान भाई से डर गया, पहले ये बोल। अभी इन्होंने खुद कहा सामईन के दोनों में से किसी से भी बात कर लो, ऑफर है। अब देखो मैंने कह दिया कि अमन से बात करूँगा, कह रहा डर गया। हाँ, नहीं ऑफर है, बात कर लूंगा, लेकिन पहले ये चल ठीक बता है, कि तू ही सहरान बात भाई से कर। डर गया। तू बात पहले ये तूने कबूल ऑफर कर कि ऑफर तू का मुझसे माना क्या डर होता गया। है? ऑफर का हाँ। माना ये होता है वो कि एक कोई मिनट भी बात कर ले। अमन तुम रुक जाओ। हाँ, अब तू पहले अपनी बात क्लियर कर ले, फिर जवाब सुन। कर ले पहले बात अपनी क्लियर, ऑफर का जवाब दे दे तू, फिर बात कर, मैं वो जवाब दे देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों ने कहा कि दोनों ने नहीं, मैंने पहले मैंने कहा, तूने भी कहा, पहले मैंने कहा, हाँ तो मैंने कब कहा? पहले और बाद का पहले मैंने कहा, पहले नहीं होता है रे निब्बे, पहले होता है। समझा? इन दोनों ने चल ही जवाब कहा दे। कि ऑफर है तुझको, आज दोनों में से किसी से भी बात ऑफर कर नहीं, ले। ऑफर होता है वो। अब ऑफर की स्पेलिंग क्या होती है शहरान? क्या स्पेलिंग होती है? राजा सुन की तुझे कसम नहीं होता, हर तू कसम जो होता है, बोलेगा कसम। ना, तू जो बोलेगा ना, हर एक अल्फाज में तुझे फंसेगा मेरे साथ। इतना हर नहीं हुआ तुझे। अल्फाज नहीं होता, हर सहरान हर भाई होता ने, है। सुन ले, सहरान भाई ने तुझसे कहा मैं तुझसे हलाला पर बात करूंगा, ठीक है? तूने नहीं, कहा ये मैं नहीं कहा। अमन से बात करूंगा इस पर। तो सहरान भाई से तू एक बार ये कह दे, ऑफर है तेरे लिए, मैं भी बात कर लूंगा इंशाल्लाह, लेकिन तू ये कह दे कि सहरान भाई से तू डर गया। अल्हम्दुलिल्लाह इसने इस्तेमाल किया कि आज तुझे ऑफर है, दोनों में से किसी से भी बात कर। मैंने ऑफर क्या है तो मौजू मैंने पूछा तो उन्होंने कहा हलाला, ठीक है। तो ऑफर में मैंने अब अमन को चुन लिया है। होता है वो, अब मौजू होता है, मौजू नहीं होता है, मौजू नहीं होता है, मौजू होता है। अब मैंने अमन को चुन लिया है, तो अमन की जो है गांव फट रही है। ले ये देखो, नबी अमन कह दे। अल मुतवफ़ा 11 हिजरी बुखारी हदीस नंबर 48 में फरमाते हैं कि मुनाफिक की निशानी ये है कि वो गाली गलौज करेगा जब बात करेगा। ये गाली गलौज कर रहा है, देखो मुनाफिक हो गया। तूने साबित कर दिया, तूने गाली गलौज करके मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के हदीस से मुखालिफत की तूने, और तुम लोग खुद को कहते हो कि मैं अहलुल हदीस हूँ। तो तुम कौन से अहलुल हदीस हो बे? ये तो मुनाफिक हो गए निब्बे। तो इसने ये कहा अल मुतवफ़्फ़ा तो होता है, तो ने समझ रहा है। माना क्या होता है शेरा? तवफ़्फ़ा का माना। अब तू मुझे ये बता कि तू बात करेगा नहीं करेगा? और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये भी साबित कर दिया कि तू मुनाफिक भी है, और दूसरी मैंने ये भी साबित कर दिया कि तू मुझसे बहुत डरता है। अल्लाह से तू इतना डरता है जितना मुझसे डरता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में ये फरमाता है कि तुम सिर्फ मुझसे डरो, मुझसे डरो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये इरशाद कह रहा है, हर शहर को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कह दिया कि मुझसे डरो। और जब मैंने इससे कहा कि तू मुझसे बात कर ले, तो मुझसे डर रहा है, अमान से बात करूंगा मैं। अरे तो तेरी क्यों फट रही है मेरे से? वो आखिर कौन सी बात है जो अड़ा रही है? जैसा बिल्ली कैसे अड़ाती है रास्ते से जाते जाते, तो वैसे ही इंसान डर जाता है, अरे यार बिल्ली गई। अब वो पुराने ख्यालात के लोग रहते हैं ना, बिल्ली डर गई अब कुछ ना कुछ हो जाएगा, उसी तरह से तू डर रहा है मेरे से। उसने ये कहा कि रसूलुल्लाह के ताल्लुक से अल मुतवफ़्फ़ा, यानी ये अल्लाह के रसूल को मुतवफ़्फ़ा मानता है ना तू? मतलब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तू वफात हुई होंगी नहीं मानता? उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मौत मुबारक का मजा चखी नहीं मानता? हयात मानता है रसूलुल्लाह का अल मुतवफ़्फ़ा। नहीं, मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, तू अल्लाह के रसूल को तवफ़्फ़ा में शुमार करता है। मैं क्या कह रहा हूँ उसका जवाब तो दे रहा है। यहाँ पर खुद कह रहा है कि रसूलुल्लाह अल मुतवफ़्फ़ा, अबे हम मानते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात मुबारक हुई है, हम मानते हैं, हम कुरान की आयत पे अमल करते हैं, तू नहीं करता है। अब मुझे बता, तेरे घर से मुफ्ती अहमद यार खान नहीं में कहता है कि रसूलुल्लाह जिंदा है, वल्लाह जिंदा है। हाँ तो वफात मुबारक के बाद जिंदा है वो। वफात के बाद इसे बोलना चाहिए था ना, ऐसे तो रसूलुल्लाह जिंदा भी है, तो तारीख पैदाइश भी नहीं बताई इसने। अबे वफात भी हुई है ना, वफात मुबारक भी हुई है ना आपकी। इसने वफात क्यों बताई? पैदाइश भी तो हुई है ना, पैदाइश बता देता और फिर उसके बाद जिंदा हो गए तो जिंदा बता देता। तेरी मर्जी से बताएंगे।
यही तो कह रहा हूँ, ये मुफात का कायल है। अच्छा, बात करेगा या ऐसी धुलाई करवाता रहेगा अपनी? तुझसे बात करूंगा, पहले वसीले पे तू बहुत कह रहा था कल के मैं भाग रहा हूँ, तेरी फट क्यों रही है? करो वसीले बात कर लो अमान से, ये मुनाफिक साबित हुआ फिर। चलो रहेगा तो बता। चल ठीक है, हम वसीला पर बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये रजा है गैर मुकल्लिद, और मैं अमन अली कादरी बरेलवी। 1 मिनट रुको, क्या मैं चल रहा हूँ कहीं? जो 1 मिनट रुक जाऊं। मैं बताता हूँ क्यों रोक रहा है। इसकी कॉस्मेटिक की दुकान है, कोई लड़की तो प्राइवेट चीज लेने आ गई होगी। अमन कितना डरता है इससे पता चला ना? हाँ, बहुत डरता है, बहुत खौफ खाता है। हलाला पर देखो कैसे भागा ये, जिसमें ये छुपके हलाला करते रहते हैं। इनकी किताबों में चुपके हलाला लिखा हुआ है सैरान से। और दूसरी बात बोले तो इसे हलाला के मौजूद पे अमन की धुलाई कर दो फिर आता। अच्छा, सही है, कर दे। मैं ये चाहता हूँ कि कोई वहाबी ऐसा आए तो सही जो अमन अली कादरी की धुलाई करे। हाँ, तेरी पिलाई करते हैं, धुलाई नहीं करते। चल ठीक है कीरा। हाँ तो ठीक, क्या ये कहूँगे ठीक है नहीं है? कर दे धुलाई, अगर तुझसे कर मिले तो। पिलाई करते हैं तेरी। कर मिले तो कर ले। वसीला के ऊपर अपना मुकम्मल दावा पेश करते हैं और तेरी दिल्लाए शराई क्या होगी वो पेश कर दे। हाँ, चलो उससे पहले हम कुछ शराइत है जो तय कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावा पेश करूंगा, और उसके बाद तू जवाब दावा पेश करेगा, ठीक है? क्या पेश करूंगा? जवाब दावा। दावा नहीं, दावा होता आइन से। हाँ, वही कहा है, आइन से ही कहा है। सुन ले जरा सही से। चल बोल, आगे बोल। लफ्ज पकड़ नहीं मिल रहे हैं तो मक्कारी कर रहा है। अभी तो बहुत पकड़ूंगा, अभी तो शुरुआत हुई है। हाँ, अभी वो पता चल गया। सुन ले। हाँ, तो अब शराइत ये है कि जब हम दोनों की बात होगी तो जो दावा होगा उसके ही मुताबिक दलील दी जाएगी। अगर दलील दावा के मुताबिक नहीं है तो वो मानी नहीं जाएगी, ठीक है? और जिस मौजू पर बात चलेगी, अगर बहस उससे जरा सी भी हटके हुई तो जो मौजू से भटका के दूसरी तरफ बात लेकर के जा रहा है उसकी शिकस्त होगी। यानी कि मौजू है वसीला, तो अब वसीले से हटकर अगर दूसरी कोई बात करने की कोशिश की या दूसरी कोई बात छेड़ने की कोशिश की जिसने भी, तो उसकी शिकस्त होगी, ठीक है? और मेरे बीच में 2 मिनट से पहले तू नहीं बोलेगा और तेरे बीच में 2 मिनट से पहले मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है? चल, अब अल्हम्दुलिल्लाह अगर तू मेरी इन शराइत पर रजामंद है तो बता। चल बोल, चल तेरी शराइत को आज तस्लीम करता हूँ। हराम करना बस इस पर। अबे तस्लीम नहीं करता तो मारा जाता। तस्लीम करना ही पड़ता। अब सुन, अब जो टॉपिक है वसीला, तो इसके ऊपर हमारा दावा है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला या फिर अल्लाह के जो भी बंदे अल्लाह के करीब हैं उनका वसीला, या फिर अल्लाह के लिए जो भी हमारी इबादतें उसके करीब हैं उनका वसीला, या मुख्तसर अल्फाजों में मैं ये कह दूं कि जो शय अल्लाह के करीब है हम उसका वसीला लेने को जायज समझते हैं। ये हमारा मुकम्मल दावा है। मत कर, मुतलक वसीला का दावा पेश कर। मैंने भाइयों साफ ये कहा है कि मैं अल मुख्तसर मुतलकन कह रहा हूं कि जो शय अल्लाह को करीब है, जो शय अल्लाह को पसंद है, जो शय अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, अल्लाह के करीब है, उसका वसीला लेना जायज है। मैंने मुतलकन कह दिया, तखसीस नहीं की। अब तू अपना जवाब दावा पेश कर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब भी इसका दावा मुबहम है क्योंकि मौजू है वसीला। वसीला के ताल्लुक से इसको बताना था कि वसीला किसको कहते हैं, वसीला का माना क्या है। इसने तखसीस करके कहता है कि मैंने मुतलक बोल दिया। मुतलक नहीं बोला, इसने तखसीस की है, अंबिया की तखसीस की है, औलिया की, और कहता है कि मैंने मुख्तस नहीं किया। मैं कह रहा हूँ हमारा मौजू है वसीला,
क्योंकि तूने पहले नहीं कहा था कि मैं बात करने वाला हूँ अम्बिया औलिया पर और कुर्बत वाली अशखास पर। तेरा दावा ये है वसीला, मैंने इसलिए कहा मेरा मौजू वसीला है, अशखास नहीं है। वसीला के ऊपर अपना मुकम्मल दावा पेश कर, बगैर तखसीस, बगैर तातील, बगैर तावील, बगैर तमसील, बगैर तशबीह। आज तू दावा अगर अपना पेश कर देगा ना तो तू ये तस्लीम कर लूंगा वाकई तू मुद्दई है। तो जैसा कि सामईन आपने सुना, ये वहाबी होते हैं जिनको कुछ समझता नहीं है और बात करने आ जाते हैं, और ये बहुत बड़ा वहाबियों का मुनाजिर बनता है। और इसको यही नहीं पता है कि तखसीस किसे कहते हैं, इसको यही नहीं पता है। कह रहा है कि तूने तखसीस की है औलिया और अंबिया की, और मैंने तो औलिया और अंबिया की तखसीस की ही नहीं है। ये आप रिकॉर्डिंग में सुन सकते हैं। मैंने तो ये कहा है कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जो शय भी करीब है, जो भी अल्लाह को महबूब है, हम उसका वसीला लेने को जायज कहते हैं। ये मैंने मुतलक कहा। मुतलक में अब चाहे वो औलिया हो या अंबिया हो या नमाज हो या हज हो या ज़कात हो या दीगर आमाल हो, तो मैंने तो ये मुतलक कहा है कि जो भी अल्लाह को पसंद है, जो भी अल्लाह को पसंद है, जो भी अल्लाह की बारगाह में मरगूब है, चाहे कोई हो। मैंने तखसीस नहीं कि किसी एक चीज को ना मुस्तस्ना किया है, ना किसी एक चीज को मैंने खुसूसन पकड़ा है। मैंने सारी चीजों को कह दिया कि हम तो अल्लाह की बारगाह में उस चीज का वसीला तलाश करेंगे, उस चीज के वसीले को जायज कहते हैं जो अल्लाह को पसंद हो, मरगूब हो, चाहे वो कोई भी हो। तो ये मेरा दावा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल है। मैं इससे कहता हूँ कि अपना दावा पेश कर, वसीला के ऊपर मक्कारी ना दिखा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने कहा था कि अपना दावा अगर पेश कर दे सिर्फ तो मैं समझ लूंगा कि वाकई ये मुद्दई है। आवाज म्यूट कर, बहुत आवाज आ रही तेरी तरफ से। मुद्दई की जिम्मेदारी होती है कि वो दावा दुरुस्त पेश करे। इसको अब दावा पेश करना नहीं आ रहा, मुबहम बातें कर रहा है। एक जगह जब इसने कह दिया, और पता है मैंने नाम नहीं लिया, हालांकि इसने नबी का भी नाम लिया है और कुर्बतदारों का भी नाम लिया, कह रहा मैंने मुतलक कहा था। अब मुतलक के अंदर तखसीस नहीं होती। मुतलक का माना ही इसके इतलाक पर होता है, यानी उसमें तमाम चीज आ जाएंगी, करीब होगी। लेकिन इसने नाम लेके करीब कहा, अंबिया का भी नाम लिया इसने, औलिया का भी नाम लिया, कहता मैंने नाम नहीं लिया, रिकॉर्डिंग हो रही है, झूठा मक्कार इंसान। दूसरी बात यह है कि मौजू है हमारा वसीला, उस मौजू के ऊपर कोई पेश कर अपना दावा। मैं वसीला को क्या समझता हूँ, तखसीस जब ये कर देगा, यानी नबी का नाम ले देगा या औलिया का नाम ले देगा, तो उसमें तखसीस हो जाएगी, वो दावा मुतलक नहीं होगा। कहता है मैंने मुतलक पेश किया है। मैं कहता हूँ कि वसीला हमारे नजदीक मुतलक जायज है, मुतलक जायज है। अब उसके बाद हम जो है तखसीस पर बात होंगे, मुतअय्यन पर बात करेंगे, मुक़य्यद पर बात करेंगे। लेकिन इससे मैंने कहा कि हमारा मौजू जो है वो तखसीस नहीं है, मौजू वसीला है। तो वसीला के ऊपर जैसे इतलाक मैंने किया है कि वसीला हमारे नज़दीक जायज़ है, इसकी तखसीस में बहस करेंगे। तो इसी तरीके से ये जल्दी से बताए कि मुतलक वसीला तेरे नजदीक क्या दर्जा रखता है। इसे तखसीस और मुतलक का भी इल्म नहीं है। अभी तो इससे पूछूंगा मैं कि कितना इल्म रखता है, बोल। सामईन हज़रात देखें इसकी कैसे हवा निकल रही है। आप बगौर सुन सकते हैं इस रिकॉर्डिंग को इंशाअल्लाह कि आप ये जान रहे हैं कि इसको तखसीस और मुतलक का इल्म नहीं है, और कह मुझसे रहा है कि मुझे तखसीस और मुतलक का इल्म नहीं है। कह रहा है कि तखसीस की है औलिया और अंबिया का नाम लेके। अरे मैंने औलिया और अंबिया का नाम लेके तखसीस तो की ही नहीं, बल्कि मैंने औलिया और अंबिया का नाम लिया था, लेकिन वो सिर्फ इसलिए लिया था कि चाहे औलिया अल्लाह हो या हमारी इबादत में से कोई चीज हो, या फिर जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो वो शय हो, कोई भी शय हो, मैंने नाम गिनवाए हैं वो इसलिए कि कोई भी शय हो जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो, चाहे औलिया अंबिया हो या इबादत हो, कोई हो, जो शय अल्लाह को पसंद है हम उसका वसीला लेते हैं, और उसका वसीला लेने को हम जायज कह रहे हैं। तो इसको कहते हैं कि तखसीस नहीं करना। अगर मैं तखसीस करता तो ये कहता कि हम खाली औलिया अंबिया के वसीले को जायज कहते हैं, या फिर खाली औलिया के वसीले को जायज कहते हैं, या खाली अमाल के वसीले को जायज कहते हैं, या खाली उठते टाइम वसीले को जायज कहते हैं, बैठते टाइम वसीले को जायज कहते हैं। ये हो गई तखसीस। लेकिन मैंने तखसीस नहीं की। मैंने ये कहा चाहे औलिया और अंबिया का वसीला हो, चाहे नेक अमाल का हो, चाहे और किसी शय का हो,
وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مرغوب ہے، محبوب ہے، پیاری ہے، اللہ کے قریب ہے، تو ہم اپنے رب کے قریب ہونے کے لیے اس کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ مطلق اور تخصیص کا علم نہیں ہے۔ دراصل علم اس کو نہیں ہے کہ مطلق اور تخصیص کہتے کسے، اسی لیے اس میں الجھا پڑا ہے۔ میں نے تخصیص کی ہی نہیں ہے اور میرے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ میں نے تخصیص کی، اتنا بڑا پاگل ہے۔ تو میں نے اس سے یہ کہا ہے، رک جا الحمدللہ رک جا، میں نے اس سے یہ کہا ہے کہ میرا جو ہے دعویٰ مکمل الحمدللہ ہو چکا ہے۔ ہم اس کو جائز کہتے ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اس کا وسیلہ لینے کو۔ تو اب تو اپنا دعویٰ پیش کر۔ تو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تیرا دعویٰ مبہم ہے، تو اب خالی مجھے یہ صرف اتنا بتائے کہ میرا دعویٰ مکمل ہونے میں کیا چیز ہے جو باقی رہ گئی، کیوں مبہم ہے، وہ بتا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دیکھیں اس نے اب آ کے رد کر دیا اپنی ہی بات کا۔ پہلے کہہ رہا تھا کہ میں نے انبیاء اور اولیاء کا نہیں جھوٹ، اب خود تسلیم کیا، ہاں میں نے انبیاء اور اولیاء کا نام لیا تھا، لیکن میں بتا رہا تھا کہ ان کے ذریعے سے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے والی کوئی بھی شے، اس سے ہم وسیلہ لے سکتے ہیں۔ پہلے تو انکار ہی کر رہا تھا سیدھے سے کہ میں انبیاء کا نام ہی نہیں لیا، اولیاء کا نام ہی نہیں لیا، خود کے رہا ہے نے کہا تھا، کیونکہ یہ سب تک ریکارڈنگ میں بہت ہو گئی ہے ریکارڈ۔ تو یہاں پر اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے کیسے پلٹی ماری ہے۔ ابھی بہت جگہ یہ پلٹی مارے گا انشاءاللہ، کیونکہ اسے پتا ہے یہ الٹی سیدھی جگہ نہیں آیا، یہ وہاں آیا ہے جہاں اس کی واشنگ پاؤڈر دھلائی ہوگی۔ اچھا، دوسری بات کہتا ہے کہ اس کو مقید کا، مختص کا اور مطلق کا علم نہیں ہے۔ یہ جاہل سے میں کہہ رہا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ وسیلہ لینا جائز ہے۔ اب اس وسیلہ کے اندر جتنی بھی چیز وسیلہ کی آئیں گی وہ جائز ہوں گی، تو یہ مطلق ہوا، یعنی چاہے وہ انبیاء ہو، وہ اولیاء ہو، یا کوئی بھی وسیلہ ہو، اگر میں یہ کہہ دوں وسیلہ جائز ہے تو اس کے اندر تمام چیز شمار ہو جائے گی، الگ سے نام لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جیسے کہ میں نے کہہ دیا کہ نماز پڑھنا یہ جائز ہے، اب اس نماز میں ظہر کی ہو یا عصر کی ہو یا مغرب کی ہو یا عشاء کی ہو یا تہجد کی ہو، تمام نمازیں جائز ہیں، ان کی کیفیت الگ ہے، لیکن میں نے یہ کہہ دیا کہ نماز جائز ہے تو مطلب ہے مطلق میں نے کہہ دیا۔ مطلق کے لیے میں تخصیص نہیں کروں گا کہ عصر کی نماز جائز ہے، ظہر کی نماز جائز ہے، مغرب کی نماز جائز ہے، یہ ہو گیا مقید اور مختص۔ اس کو اتنا علم نہیں ہے کہ مطلق نماز ہے، مطلق نماز ہے اور یہ ظہر مغرب عشاء یہ مختص ہے، اسی طریقے سے مطلق وسیلہ ہے اور مختص یہ انبیاء اولیاء ہے۔ اس جاہل کو اطلاق اور مقید میں فرق نہیں ہے۔ سور کا بچہ کیوں بول رہا ہے؟ بیچ میں تو نے منع کیا تھا نا، کوئی نہیں بولے گا، کیوں بول رہا ہے؟ اجاگر کر رہا ہوں، چپ سور کے بچے، رک جا تیرا من بات نہیں کر پا رہا، کہہ دے تیرا من بات نہیں کر پا رہا، پھنس چکا ہے یہ، اس کو بولنے دو۔ من بات نہیں کر پا رہا۔ ارے بول 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 بیٹا بول۔ اس نے پہلی بات تو شرط کو توڑا ہے کہ کوئی تیرے میرے بیچ میں نہیں بولے گا۔ اب اس سور کے بچے نے بول کے اپنی شرط کو توڑا اور کہہ رہا میں پھنس رہا ہوں، میں پھنس رہا ہوں، تو جھوٹ مت بول، جھوٹ مت بولے۔ کہاں تو نے شرط رکھی تھی کہ شہران بیچ میں بولے گا؟ اگر میں نے یہ کہا تھا کہ شرط میں تو میرے بیچ میں 2 منٹ سے پہلے نہیں بولے گا، میں تیرے بیچ میں 2 منٹ سے پہلے نہیں بولوں گا۔ اور کوئی بولے گا؟ یہ نہیں رکھی تھی، نہیں رکھی تھی نہ۔ تو پھر بات ختم ہو گئی، اس نے شرط کی مخالفت کی، تو شرط تھی ہی نہیں، کہا تو مخالفت ہوگی۔ امن کو ہلکا جان کر شہران اس کو لقمہ دے رہا ہے بیچارہ، اتنا ہلکا مناظر ہے، چل آگے بڑھ، ورنہ تو بھاگ جائے گا۔ ہلکا مناظر ہے، اس نے ایک شرط کی مخالفت کی ہے، سور کا بچہ بولا۔ آپ کیا بولا؟ شرط کی مخالفت جبھی ہوتی جب شرط رکھی جاتی، جھوٹی نہیں کہ چل۔ مطلب یہ ہوا کہ شرط تھی بھی نہیں تب بھی اس نے بولنا شروع کر دیا۔ ہاں تو مخالفت تو نہیں کی، یہ بڑی مخالفت ہے، یہ بڑی مخالفت ہے، بڑی مخالفت ہے۔ تو نے کہا تیرے اور میرے بیچ میں کوئی نہیں بولے گا، اور اس میں سہران بولا، نہیں کہا تھا، نہیں کہا تھا۔ دیکھو بخاری شریف کی 48 نمبر کی حدیث شریف کے مطابق یہ جھوٹا ثابت منافق ثابت ہوا۔ مختص جو ہے یہ خود کر رہا ہے، اس کو مختص اور مطلق کا فرق نہیں پتا۔ میں نے تو یہ کہا ہے کہ وسیلہ پر بات کر، تو وسیلہ مطلق کیا سمجھ سکتا؟ انبیاء اولیاء تخصیص پہ کیوں رہا ہے؟ اس طریقے سے نماز جو ہے وہ مطلق ہے، میں کہتا ہوں نماز جائز ہے، بار بار اس کو بتانے کی ضرورت نہیں۔
کہ ظہر کی جائز ہے، مغرب کی جائز ہے، اس میں سب آ گئی. اگر جس کو نماز شمار کیا جائے گا وہ نماز ہی مانی جائے گی. مطلق نماز ہے. اس جاہل کو اتنا علم نہیں ہے. پھر اس کا کوئی معقول جواب ہے. دعویٰ اپنا پیش کر کے وسیلے پہ تیرا دعویٰ کیا ہے مطلق؟ بیٹھ جا اللہ، ٹپو تھام کے بیٹھ جا. تو سامعین حضرات، جیسا کہ آپ نے سنا کہ نہ خنجر اٹھے گی نہ تلوار ان سے، یہ بازو ان کے ہمارے الحمدللہ آزمائے ہوئے شاعری ہیں. بھی پلٹ دی. اتنا یہ دیکھیں سامعین حضرات، میں نے کہا تھا کہ شرط میں کہ 2 منٹ سے پہلے تو میرے بیچ میں اگر بولا تو تو نہیں بولے گا، اور میں تیرے بیچ میں 2 منٹ سے پہلے نہیں بولوں گا. یہ میرے بیچ میں بولا، اس نے شرط کی مخالفت کی. یہ دیکھو اس نے شرط کو توڑا اور یہ کذاب ثابت ہوا. ہاں سن رہے ہیں. تو نے شرط کو توڑا، تو مکار اور کذاب ثابت ہوا. ٹھیک ہے، اب میں آگے بڑھتا ہوں. اب میں نہیں، انہوں نے شرط کو نہیں توڑا، تو نے شرط توڑی ہے. تو نے اس کے اندر اتنا خوف بیٹھ چکا ہے ہمارا الحمدللہ، اس کے اندر اتنا خوف بیٹھ چکا ہے، اس نے شرط تک توڑ دی. اب خاموش بیٹھ، بیچ میں مت بول. ارے خاموش بیٹھ. دیکھو اس کے اندر اتنا خوف ہے کہ اس نے شرط کی مخالفت. سن رہے ہیں، جلدی سے جواب دے بھیا. ہاں سن رہے ہیں سامعین حضرات. اس کے اندر اتنا خوف بیٹھ چکا ہے کہ اس نے شرط کی مخالفت کی، اور اس سے میں نے کہا تھا کہ میرے بیچ میں تو نہیں بولے گا 2 منٹ سے پہلے، تیرے بیچ میں 2 منٹ سے پہلے میں نہیں بولوں گا. یہ بیچ میں بولا، ان نے شرط کی مخالفت کی. آپ لوگ سن رہے ہیں. تو اب آتے ہیں اس طرف کہ اس نے مجھ پر جھوٹ بولا کہ تو نے پہلے یہ کہا کہ اولیاء اکرام کا نام تو نے نہیں لیا، بعد میں تو نے کہا کہ نہیں میں نے لیا. ٹھیک ہے، اس نے مجھ پر یہ جھوٹ باندھا، جبکہ میں نے یہ کہا تھا کہ میں نے اولیاء اور انبیاء کا نام لیا تھا، لیکن میں نے اس لیے لیا تھا کہ میں نے ان کی تخصیص نہیں کی تھی. میں نے مطلق ہی کہا تھا کہ چاہے وہ اولیاء یا انبیاء ہو یا کوئی نیک اعمال ہو یا پھر اللہ کے بارگاہ میں کوئی اور شے قریب ہو، کوئی ہو، ہم مطلق سب کے وسیلے کا اقرار کرتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں قریب ہو. ہاں بالکل پوچھوں گا انشاءاللہ. تو سامعین حضرات، یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تخصیص اور مطلق کا مجھے علم نہیں، اور خود اسی میں پھنسا پڑا ہے. کہہ رہا ہے کہ اب نماز کسی نے مطلق جائز کہہ دی، تو اب نماز کو جائز کہنے کے بعد میں یہ تھوڑی کہا جائے گا کہ ظہر کی جائز ہے یا عصر کی، وہ تو مطلق جائز کہہ دی. تو اب جائز میں تو مطلق آ گئی، تو سارے ہی ٹائم کی جائز آ گئی. تو اس پاگل آدمی کو یہ نہیں پتا ہے، جب میں نے یہ کہہ دیا کہ جو شے اللہ کی بارگاہ میں مرغوب ہے، محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے، جو شے ہم اس کے وسیلے کو جائز کہتے ہیں، یہ میں نے مطلق کہا. تو اب چاہے اس میں اولیاء یا انبیاء ہوں یا ہمارے نیک اعمال ہوں یا اللہ کی بارگاہ میں کوئی اور شے مرغوب ہو، اس کا میں نے تخصیص نہیں کی کہ خالی وہ انبیاء ہوں. جیسے کہ یہ تخصیص نہیں کی جائے گی کہ یہ کہہ دیا جائے کہ نماز جائز ہے، تو اب اس میں یہ تخصیص نہیں کی جائے گی کہ ظہر کی جائز ہے یا عصر کی جائز ہے. ٹھیک اسی ترکیب سے ہم نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں جو شے بھی مرغوب ہو، محبوب ہو، تو اب اس میں یہ تخصیص نہیں کی جائے گی کہ وہ چاہے اولیاء ہو یا انبیاء ہو یا خالی نیک اعمال ہو یا کوئی اور شے ہو، بلکہ مطلق کہا جائے گا کہ جو شے اللہ کو پسند ہو اس کا وسیلہ لینے کو ہم جائز کہہ رہے ہیں. تو اب اللہ کو جو بھی پسند ہو اس کا وسیلہ لینے کو ہم جائز کہہ رہے ہیں. تو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تخصیص اور مطلق کا علم نہیں ہے، جس میں علم 2 منٹ سے زیادہ اس کو نہیں ہے. تو اب میں اس سے یہ کہہ رہا ہوں، ہاں آپ سن لے، اب میں اس سے یہ کہہ رہا ہوں 2 منٹ کا ٹائم دیا ہے بھائی، شرط کی مخالفت کی ہے اس نے. میں نے یہ کہا ہی نہیں تھا کہ میں 2 منٹ سے زیادہ نہیں بولوں گا. میں نے یہ کہا تھا کہ 2 منٹ کے درمیان کوئی نہیں بولے گا، 2 منٹ سے زیادہ بول گئے. ہاں میں نے سن میں نے یہ کہا ہی نہیں تھا کہ 2 منٹ سے زیادہ کوئی نہیں بولے گا. میں نے یہ کہا تھا کہ 2 منٹ سے پہلے میرے بیچ میں تو نہیں بولے گا، نہ تیرے بیچ میں 2 منٹ سے پہلے میں بولوں گا. تو 2 منٹ ہو گیا، تو بول گیا پہلے 2 منٹ سے پہلے تو بات ثابت ہو گئی نا کہ 2 منٹ گزر چکے ہیں، اس سے پہلے نہیں بولا تو جھوٹا ثابت ہوا. سن تو میرے بیچ میں 2 منٹ کے بعد بولا، ٹھیک ہے. تو یہ تو نے شرط کی مخالفت نہیں کی، میں نے بھی نہیں کی، کیونکہ میں نے یہ کہا ہی نہیں تھا کہ میں 2 منٹ سے زیادہ نہیں بولوں گا یا تو نہیں بولے گا. بیچ میں بولنے کی بات طے کی تھی. چل اب تو مجھے خالی یہ بتا، سن لے اب تو مجھے خالی یہ بتا، سن تو صحیح، تو خالی مجھے یہ بتا کہ میرا جو دعویٰ ہے اس کو مکمل ہونے میں کیا شے باقی رہ گئی، کون سی چیز باقی رہ گئی، تو قیامت تک نہیں بتا سکتا. جا